विद्यार्थी मित्रों तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थियों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। JEE NEET 11 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर 4 ओके। लास्ट विडियो लेक्चरनी अंदर पण आपणे समूह 1 तत्वों रासायणिक गुणधर्मो जोता था। अत्यारे पण समूह 1 जे छे एना तत्वों रासायणिक गुणधर्मो जोवाना छे। रेडी, कारण के एज तो इम्पोर्टન્ટ है। ओके चलो हवे ए रासायणिक गुणधर्मोनी अंदर आई थिंक आपणे 8 जेटला जोया था, बराबर है। एटले हूँ नंबर नहीं आपती पण डायरेक्टली अहींया तमारे जे नंबर आवतो होय बराबर त्यांथी स्टार्ट करूँ। हूँ स्टार्ट करीश अत्यारे नाइट्रेट संयोजनों, बराबर कया संयोजनों? नाइट्रेट संयोजनों। ओके चलो एस विभागना आज समूह 1 तत्वों है कई रीते नाइट्रेट बनावे छे तो वॉटर अने डिकम्पोजन हीटिंग। ओके नाइट्रेट्स ऑफ बोथ आर सॉल्युबल इन वॉटर। लिथियम अने सोडियम जे छे बराबर है ए नॉर्मली नाइट्रेट संयोजनों जे छे ए वधारे बनावे छे अने बंनेना जे नाइट्रेट संयोजनों छे ए पाणीमां द्राव्य थाय छे उपरांत ऊंचा तापमाने गरम करवाथी एनुं विघटन पण पॉसिबल बने छे, बराबर है। आवी कंडीशन है। चालो जुओ, मानो के आज नाइट्रेट बने छे बने MnO3 रेडी आ टाइपना कि जे मोटा भागे आयनिक होय छे M+ अने NO3 शुं होय -1 आवा आयनो अंदर जोड़ायेला होय छे। तो ये पण तमने समजाई दीधुं। हवे शुं थशे कि मेटलना जे पण नाइट्रेट बने छे बराबर छे ए नाइट्रेट पाणीमां द्राव्य होय छे। बीजा नंबरनुं ऊंचा तापमाने गरम करता तेनुं विघटन पण थाय छे, बराबर। एटले हायर टेम्परेचरे आपणे एने गरम करीए तो एनुं शुं थई जशे? विघटन थशे, बराबर छे। उदाहरण तरीके विघटननी प्रोसेस तमने कहूं, बराबर। MnO3 जे छे बराबर छे एनुं विघटन करूँ, एने गरम करूँ, विघटन करूँ मतलब एना अणुने तोड़ूँ तो MnO2 + O2 उत्पन्न थाय। पण आ खाली कोना माटे छे? लिथियम माटे। आवुं विघटन लिथियम बतावे, बराबर छे। कई रीते तो जो एक्सेप्ट लिथियम, ओके सॉरी, लिथियम आवुं नहीं बतावे। लिथियम सिवायना आ समूहना एटले के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम बराबर है अने सीजियमना आवा नॉर्मली बाकी नहीं बनावे छे नाइट्रेट, बराबर है। पण लिथियम अने सोडियमना वधारे स्टेबल है। तो आजे छे आ बधाना नाइट्रेट एनुं डिकम्पोजिशन आवी रीते थाय। उदाहरण तरीके मानो कि NaNO3 है, आने हूँ गरम करूँ छूँ तो NaNO2 सोडियम नाइट्राइट बनशे अने कयो वायु उत्पन्न थशे? ऑक्सिजन उत्पन्न थशे। रेडी, हवे आनुं संतुलन करावुं। चालो संतुलन में जोजो। ऑक्सिजन 2 ने 2 4 है, अहींया हूँ 2 करूँ तो मारे अहींया 2 करवा पड़शे। 2 × 4 ने 2 6 थई गया। नो अहींया 2 करीश, अहींया नहीं तो ये थई गया ने। तमे जोई शको छो कि 2 × 4 ने 2 6 ऑक्सिजन थई गया। एवुं सेम अहींया आवशे, અહીં 2 आवशे, अहींया 2 आवशे। ओके तो आ कोना माटे छे? आ बधी मेटल माटे। लिथियमनुं स्पेशल छे। लिथियमनुं नाइट्रेट लઉં LiNO3 तो एनुं विघटन जुदी रीते थाय छे। कई रीते? तो एमांथी बनशे Li2O वत्ता बनशे NO2 गैस वत्ता बनशे O2 गैस। तो मोस्ट IMP रिएक्शन्स है, आने भूलवी नहीं, कारण के एक्जामनी अंदर आ टाइपना वधारे पूछाय एक्सेप्शन वाला, बराबर है, अपवाद वाला। चलो संतुलन करिए तो Li2 है, मारे 2 करवा पड़शे। ऑक्सिजन 3 × 2 6 बराबर। तो 2 ने 2 4 ने 2 6 जो हूँ एम करीश ने तो मारे अहींया 4 करवा पड़शे। 4 × 3 = 12 तो अहींया 2 ने 2 4 तो ऑलरेडी है तो अहींया केटला करवा पड़शे? 4 है ने तो 12 एटले 8 तो 4 × 2 = 8 8 ने 4 = 12। रेडी, आ टाइपનું संतुलन जे छे ए संतुलन नॉर्मली अहींया जोवा मळशे। न्या नहीं थाय, माय फॉल्ट, बराबर। अहींया थशे ने बिकॉज नाइट्रोजन ही 4 करवाना तो 4 × 2 = 8 9 10 11 12 थई गया। रेडी, तो आज छे ए नाइट्रेट संयोजनों हता। ओके चलो बीजा नंबरનું કે हाँ टेम्परेचर पर डिपेन्ड करशे विघटननी प्रोसेस है। उदाहरण तरीके सांभळजो, आ लिथियम में तो एक ज प्रोसेस आवे छे, आ कॉमन, बराबर है। लिथियम में आटलू जोवानुं पण अहींया टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड आवशे।
500 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચરે NaNO3 કે બાકીના જે છે એનું વિઘટન કરાવું તો આવું થશે, બરાબર. પણ ટેમ્પરેચર વધારું, બરાબર છે. કઈ રીતે કે માનો કે હું NaNO3 લઉં છું, બરાબર, અને એનું ગરમ કરું છું 800 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડે, ટેમ્પરેચર વધારું તો વિઘટન બદલાશે. Na2O થશે, N2 થશે અને O2 થશે. રેડી? આવું વિઘટન થશે. ખબર પડી? ઓકે. હવે સંતુલન કરીએ તો Na2 તો અહીંયા 2 આવશે, બરાબર. 3 દુ 6, 6 ને આ કરું, બરાબર છે. તો 6 કઈ રીતે, તો 2 ને 1 3. રેડી? ઓક્સિજનમાં N2 થશે, O2 થશે, બરાબર. અને N2 તો ઓલરેડી છે, અહીંયા સંતુલનમાં 2 કરી નાખું તો મારે અહીંયા 4 કરવા પડે, અને આ 4 કરીશ ને, બરાબર. તો 2 અને 2 4, 3 દુ 4 તેરી 12, બરાબર. તો અહીંયા 5 દુ 10 ને 2 12 થઈ ગયા. નાઇટ્રોજનમાં 2 કરવા પડશે. ઓકે. મતલબમાં હું ટેમ્પરેચર વધારીને જો પ્રોસેસ કરાવું તો પ્રોડક્ટ બદલાશે. ચાલો, બીજા નંબરનું કે જો હું NaNO3 લઉં અને સોડિયમ ધાતુના હાજરીમાં એની પ્રોસેસ કરાવું, બરાબર છે, તો પણ પ્રોડક્ટ સેમ જ મળશે. Na2O મળશે, N2 મળશે અને શું મળશે? O2 મળશે, બરાબર. તો મતલબમાં આ ટાઈપની પ્રોસેસીસ જે છે નાઇટ્રેટ સંયોજનોની, બરાબર, એ પોસિબલ બને છે. રેડી? આગળ જોઈએ. ચાલો, તો નાઇટ્રેટ સંયોજનો આપણે જોઈ લીધા. હવે બીજા સંયોજનો જોઈએ કે જે બનાવે છે, એની પછી એના પર તાપમાનની અસર, બીજી અસર, બરાબર છે, એ બધી વસ્તુ આપણે જોવાની છે. રેડી? ચાલો આગળ વધીએ. આગળ જોશું નાઇટ્રાઇટ, બરાબર. હું જોશું નાઇટ્રાઇટ. ચાલો, હવે નાઇટ્રાઇડમાં લિથિયમ નાઇટ્રાઇડ વધારે હોય છે, Li3N, લિથિયમ નાઇટ્રાઇડ. એની વોટર સાથે પ્રોસેસ જોવાની છે. જો હું એની પાણી સાથે પ્રોસેસ કરાવું ને તો બની જશે LiOH વત્તા શું બનશે? અમોનિયા બનશે. હવે નોર્મલી લિથિયમ નાઇટ્રાઇટ એક જ એવો છે જે વધારે સ્ટેબલ છે, નાઇટ્રોજન સાથે સીધી પ્રોસેસથી બનાવે છે, તો આપણે એની એકની જ પ્રક્રિયા જોવાની છે, બીજાની નહીં, બરાબર. સંતુલન કરાવીએ તો અહીંયા 3 આવશે, બરાબર. તો હાઇડ્રોજન 3 ને 3 6, તો મારે અહીંયા 3 કરવા પડે. ઓક્સિજન 3 છે, નાઇટ્રોજન છે 1 છે, થઈ ગયું, બરાબર. તો આ જે છે ને એ લિથિયમ નાઇટ્રાઇડ છે. લિથિયમ નાઇટ્રાઇડ પાણી સાથે લિથિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે અને કયો વાયુ ઉત્પન્ન કરે? અમોનિયા, બરાબર. બસ આટલું જ જોવાનું છે. ચાલો, પછી જે સમજાવવાનું છે, બરાબર છે, એ કયા સંયોજનો છે? તો એ આવશે સલ્ફેટ સંયોજનો. કયા સંયોજનો આવશે? સલ્ફેટ સંયોજનો. તો આમાં ધ્યાન આપજો. ચાલો, ઓલ ધીઝ ફોર્મ સલ્ફેટ્સ ઓફ ટાઈપ M2, મતલબ બધી ધાતુઓ છે ને, આલ્કલી ધાતુઓ સમૂહ એકની, એ M2SO4 પ્રકારના સલ્ફેટ બનાવે છે, જેમાં 2 આયન હોય, M+ હોય અને એક હોય SO4 2-, પણ આની સંખ્યા 2 હોય, બરાબર. ચાલો, Li2SO4 જે છે, Li2SO4 છે, બરાબર. આ પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે, પાણીમાં કેવો છે? અદ્રાવ્ય. પણ બાકીના જે છે ને, સોડિયમ સલ્ફેટ, પોટેશિયમ સલ્ફેટ, રુબિડિયમ સલ્ફેટ અને સીઝિયમ સલ્ફેટ, આ જેટલા પણ છે એ પાણીમાં દ્રાવ્ય છે. કેવા આવશે? પાણીમાં દ્રાવ્ય. રેડી? વોટરમાં સોલ્યુબલ થશે. ઓકે. થર્મલ સ્ટેબિલિટી અને સોલ્યુબિલિટી ઇન વોટર, તો 2 ક્રમ આપી શકાય. સાંભળજો. પાણીમાં દ્રાવ્યતા અને ઉષ્મીય સ્થાયીતાનો ક્રમ, અને ઉષ્મીય સ્થાયીતાનો ક્રમ. ચાલો, પાણીમાં દ્રાવ્યતા અને ઉષ્મીય સ્થાયીતાના ક્રમમાં Li2SO4 જે છે એ સૌથી ઓછું આવશે. ત્યાર પછી Na2SO4માં સહેજ વધશે, K2SO4માં Nથી વધારે આવશે વોટર સોલ્યુબિલિટી, Nથી વધારે Rb2SO4માં, અને સૌથી વધારે Cesium2SO4માં આવે. મતલબ બહુ ઊંચું તાપમાન આપો તો આનું વિઘટન થવાની શક્યતા બહુ ઓછી બને, બરાબર. સૌથી ઓછી ઉષ્મીય સ્થાયીતા કોની? Li2SO4. પાણીમાં દ્રાવ્યતાની વાત કરો તો આ તો દ્રાવ્ય જ છે, પછી જતાં દ્રાવ્યતા શું થાય? વધે. રેડી? આવો ક્રમ હોય છે. બીજું કે આ જે સલ્ફેટ છે એનું ફ્યુઝન કાર્બન સાથે કરાવવામાં આવે તો શું મળે? મતલબ કાર્બન સાથે પ્રોસેસ કરાવો તો બધા જેટલા પણ M2SO4 છે આલ્કલી મેટલના,
એની કાર્બન સાથે પ્રોસેસ કરાવો ને તો થઈ જાય M2S, મેટલ સલ્ફાઇડ બને અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ બને. બરાબર, તો આવી પ્રોસેસીસ છે ને એને ભૂલવી નહીં પણ યાદ રાખવી. ચાલો M2, તો M2 તો છે, S એક જ છે, પછી 4 ઓક્સિજન, અહીં કેટલા કર્યા જોશે 4, તો અહીંયા પણ કેટલા આવશે 4. રેડી? તો બસ સિમ્પલ છે, આટલું જ તમારે સલ્ફેટમાં યાદ રાખવાનું છે કે સલ્ફેટ બધાના બનશે, બરાબર છે, પણ લિથિયમ સલ્ફેટ વોટર ઇનસોલ્યુબલ છે અને બાકીના બધાના સલ્ફેટ છે એ વોટર સોલ્યુબલ છે અને ક્રોમ અહીંયા આપી દીધો છે. રેડી? ચાલો આગળ વધીએ, નવું કમ્પાઉન્ડ જોઈએ, બરાબર છે. ચાલો નવા કમ્પાઉન્ડની અંદર આપણે જે જોવાના છીએ એ છે, ઓકે ચાલો એ જ તમને કહી દઉં. આમાં ખાસ ધ્યાન આપજો, આજે છે એ આપણે કાર્બોનેટ અને બાયકાર્બોનેટ જોવાના છે. શું જોવાના છે? કાર્બોનેટ અને બાયકાર્બોનેટ. રેડી? કાર્બોનેટ અને બાયકાર્બોનેટ છે એ આપણે નોર્મલી જોવાના છીએ. કાર્બોનેટ એટલે શું થાય? તો M2CO3. બાયકાર્બોનેટ એટલે થાય MHCO3. આ બંનેની કોમન ફોર્મ્યુલા આપી છે, બરાબર છે. ચાલો જોઈએ આપણે. એમ આલ્કલી મેટલ લેવાની છે, કોઈ પણ મેટલ ચાલશે, બરાબર છે. સો સ્ટ્રોંગલી બેઝિક લિથિયમ ઓલ્સો ફોર્મ સોલિડ બાયકાર્બોનેટ. જો સાંભળજો, એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબત છે કે લિથિયમ કાર્બોનેટ Li2CO3 જે છે, સોરી Li2CO3 નહીં, LiHCO3, બરાબર છે. એક્સેપ્ટ લિથિયમ ઓલ્સો ફોર્મ સોલિડ બાયકાર્બોનેટ. મતલબ આ જે છે એ ઘન સ્વરૂપમાં શક્ય નથી, ઘન સ્વરૂપે શક્ય નથી, મતલબ સોલિડ ફોર્મમાં એની કોઈ પોસિબિલિટી નથી. લિથિયમ બાયકાર્બોનેટ છે એ બિલકુલ તમને સોલિડ ફોર્મમાં નહીં મળી શકે. બાકીના જેટલા છે એ બધા સોલિડ ફોર્મમાં મળે, લાઈક NaHCO3 છે એ લેબમાં તમે ઘન સ્વરૂપે જોશો, કે KHCO3 ઘન સ્વરૂપે જોશો, આ બે જોશો, પણ બાકીના પાછા નહીં જોવો, કારણ કે એની કાંઈ જરૂર છે નહીં, પણ સોલિડ ફોર્મમાં મતલબમાં હોય છે, આ બધા હોય છે, બરાબર. જોતા હોય તો મળી શકે પણ આ ન મળે, સોલિડ ફોર્મમાં ન મળે. રેડી? નો અધર મેટલ્સ ફ્રોમ સોલિડ બાયકાર્બોનેટ્સ. ઓકે, તો આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે સમૂહ 1 જે છે, સમૂહ 1ની લિથિયમ સિવાયની ધાતુઓ શું થશે? ઘન બાયકાર્બોનેટ બનાવે છે, ઘન બાયકાર્બોનેટ બનાવે છે, બરાબર. પરંતુ સાંભળજો કે નો અધર મેટલ્સ ફ્રોમ સોલિડ બાયકાર્બોનેટ. અન્ય કોઈ પણ ધાતુઓ ઘન બાયકાર્બોનેટ બનાવતી નથી, બરાબર. આ સિમ્પલ વસ્તુ છે, તમારે એ માઇન્ડમાં રાખવી પડશે અને ઇનકેસ એને લઈને કોઈ ક્વેશ્ચન આવે તો ડેફિનેટલી આન્સર આપવો પડશે. લિથિયમ જે છે એ સ્ટેબલ ટુ હીટ, એટલે લિથિયમ કાર્બોનેટ જે છે એ હીટ પ્રત્યે સ્ટેબલ નથી. હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ એઝ અ સોલિડ, ઓલ્ધો NH4HCO3 ઓલ્સો એક્ઝિસ્ટ એઝ અ સોલિડ. ઓકે, એક જે છે એ સોલિડ ફોર્મમાં મળી શકે એ છે NH4HCO3. અમોનિયમ બાયકાર્બોનેટ છે એ તમને સોલિડ બની શકે છે. ઓકે, એમોનિયમ બાયકાર્બોનેટ છે એ સોલિડ પોસિબલ છે, બટ લિથિયમ બાયકાર્બોનેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ઇન સોલિડ ફોર્મ, બરાબર છે. રીઝન, ધેર્સ નો સર્ટીન સ્ટ્રોંગ રીઝન બિહાઇન્ડ ઇટ, બરાબર છે. હા, પણ આને યાદ રાખજો, આ ઘન સ્વરૂપે મળે, બાકી કોઈના ઘન સ્વરૂપે મળવાના નથી. હા, સેકન્ડ થિંગ કે લિથિયમ કાર્બોનેટ જે છે ઉષ્મા પ્રત્યે એટલો સ્થાયી નથી, મતલબ એનું વિઘટન બહુ ઇઝીલી પોસિબલ બને છે, બરાબર. તો આ વસ્તુ યાદ રાખજો જેટલું પણ કહું છું એ, કે Li2CO3 છે, બરાબર છે, એમાંથી Li2O પ્લસ CO2 ઝડપથી બની જશે, બરાબર, અમુક ટેમ્પરેચરે. બટ તમે જો એમ કહેતા હોય કે મારે Na2CO3 ને ગરમ કરીને આવું કંઈક બનાવવું છે તો એ પોસિબલ નથી, કારણ કે સોડિયમ ને એ બધાના કાર્બોનેટ ઉષ્મીય રીતે સ્થાયી છે. રેડી?
ચાલો એ થયું. આગળ જોઈએ કે સ્ટેબિલિટી ઓફ ધીસ સોલ્ટ્સ ઇન્ક્રીઝ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝિંગ ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ કેરેક્ટર ફ્રોમ લિથિયમ ટુ સીઝિયમ. ઇટ ઇઝ ધેર ફોર Li2CO3 ડીકમ્પોઝ ઇન હીટિંગ. મતલબ આ શું થયું? એનું વિઘટન. આનું વિઘટન થાય પણ આ બધાનું થશે નહીં. રેડી? ચાલો તો સાંભળજો. થર્મલ સ્ટેબિલિટી અને સોલ્યુબિલિટી ઇન વોટર. પાણીમાં દ્રાવ્યતા અને ઉષ્મીય સ્થાયિત્વનો ક્રમ. પાણીમાં દ્રાવ્યતા અને ઉષ્મીય સ્થાયિતાનો ક્રમ. આવા જેટલા ક્રમ કહું છું ને એને ભૂલથી નહીં ભૂલવા, નહીં તો એક્ઝામમાં તમે ભૂલાઈ જાઓ. ચાલો તો Li2CO3 માટે સૌથી ઓછું, પછી Na2CO3, ત્યાર પછી K2CO3, ત્યાર પછી Rb2CO3 અને Cesium2CO3. રેડી? ચાલો એના પછી LiHCO3 does not exist in solid form due to high polarization power of Li plus and uncomparable size of lithium plus. ઓકે, આ તમને સોલિડ નથી મળતું, સોલિડ ન મળે. હવે સોલિડ નહીં મળવાનું કારણ શું છે? તો એનું રીઝન છે Li પ્લસ આયનની ઊંચી ધ્રુવીભવન ક્ષમતા. યાદ છે ને? ધ્રુવીભવન ક્ષમતા એટલે જે નેગેટિવ આયન હોય, બરાબર, HCO3 માઇનસ નેગેટિવ આયન છે, એના ઇલેક્ટ્રોન વિદ્યુત વાદળને વિકૃત બનાવવાની ક્ષમતા. તો એ આયનિક કરતાં તો સહસંયોજક વધારે છે અને સહસંયોજક વોટરમાં સોલ્યુબલ થાય નહીં, બરાબર છે, ન થાય ઝડપથી, એવી રીતે. તો લિથિયમ પ્લસ આયનની ઊંચી ધ્રુવીભવન ક્ષમતા અને તેનું નાનું કદ છે. રેડી? તો આ વસ્તુ જે છે એને યાદ રાખજો. Li2CO3 નું વિઘટન તો મેં ઓલરેડી તમને કહી દીધું, બરાબર છે. આગળ જોઈએ. ચાલો બાયકાર્બોનેટ્સ આર ડીકમ્પોઝડ એટ રિલેટિવલી લો ટેમ્પરેચર. મતલબમાં જેટલા પણ બાયકાર્બોનેટ બને છે બાકીનાના ઘન સ્વરૂપમાં, બાયકાર્બોનેટનું લો ટેમ્પરેચરે વિઘટન પોસિબલ છે, બરાબર છે. તો MHCO3 બાયકાર્બોનેટ એને 300 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડે ગરમ કરશો ને એટલે બનશે M2CO3 કાર્બોનેટ બનશે, પ્લસ બની જશે વોટર મોલિક્યુલ, પ્લસ બની જશે CO2 ગેસ. સંતુલન કરાવીએ. સંતુલનમાં એ બગડો આવશે કેમ કે અહીં છે કાર્બન છે એક, અહીંયા 2 છે, અહીંયા પણ 2 છે, હાઇડ્રોજન 2, બરાબર, હાઇડ્રોજન અહીંયા પણ 2, કાર્બન છે 2 ને 1 3 ને 3 6, બરાબર, તો 3 દુ 6 થઈ ગયું. રેડી? તો આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. ઓકે, ચાલો હવે આમાં કાર્બોનેટ ને બાયકાર્બોનેટમાં જ તે આગળ વધીએ. રેડી? કારણ કે થોડુંક મોટું છે. ચાલો, હાઇડ્રોલિસિસ ઓફ કાર્બોનેટ એટલે કે કાર્બોનેટનું જળ વિભાજન. જળ વિભાજન મતલબ પાણી સાથે પ્રક્રિયા. રેડી? તો કાર્બોનેટનું જળ વિભાજન હું કરાવું, જેમ કે હું Na2CO3 છે એની વોટર સાથે પ્રોસેસ કરાવું. જો હું એની વોટર સાથે પ્રોસેસ કરાવું તો NaOH બનશે પ્લસ H2CO3 બનશે. આ જે છે એ કાર્બોનિક એસિડ છે. શું છે? કાર્બોનિક એસિડ. તો તમે સમજી શકો કાર્બોનિક એસિડ કઈ રીતે ફોર્મ થયું. તમે જે સોડા પીવો છો, સોડા, બરાબર છે, એ સોડા હકીકતમાં એક પ્રકારનું કાર્બોનિક એસિડ છે. રેડી? ચાલો તો Na2CO3 ની H2O સાથેની પ્રોસેસથી એક તો બેઝ બનશે, એક એસિડ બનશે, પણ બેઝ જે છે એ સ્ટ્રોંગ છે એટલે પ્રકૃતિ આખા સોલ્યુશનની બેઝિક આવશે. રેડી? સંતુલન કરાવીએ. અહીં કેટલા આવશે? 2. ઓકે, કાર્બન છે 1 છે, ત્યાં પણ 1 છે, હાઇડ્રોજન જોઈએ 2 ને 2 4 છે, તો અહીંયા કેટલા કરવા પડશે? 2. તો ઓક્સિજન છે એ 3, બરાબર, 3 ને 2 5, તો અહીંયા 3 ને 2 5. ઓકે, રેડી? તો આજે છે એ સોડિયમ જેવા જે કાર્બોનેટ છે, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ, એના માટે છે. લિથિયમ માટે અલગ આવશે. Li2CO3 છે એની હું વોટર સાથે પ્રોસેસ કરાવું ને તો સાંભળજો, સ્પેરિંગલી સોલ્યુબલ મતલબ પહેલાં તો અંદર છે એ અલ્પદ્રાવ્ય છે,
અલ્પદ્રાવ્ય મતલબ પહેલાં તો બહુ ડિઝોલ્વ જ નહીં થાય. જો ડિઝોલ્વ નહીં થાય એટલું બધું તો ડેફિનેટલી આ ટાઈપની પ્રોડક્ટ બનવાની શક્યતાઓ શું હોય બહુ ઓછી છે. રેડી, આગળ વધીએ. ચાલો, બીજું કહી શકાય કે NaHCO3 અને KHCO3 બોથ શો હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ બટ આર ડિફરન્ટ. બરાબર છે, મતલબ NaHCO3 અને KHCO3માં કયો બંધ જોવા મળે? હાઇડ્રોજન બંધ જોવા મળે છે. રેડી. હવે ઘણાને થશે કે ભાઈ આ હાઇડ્રોજન બોન્ડ છે શું? પહેલાં તો અમને એ જ નથી ખબર, તો અમને ખબર કેમ પડશે કે ભાઈ હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ થાય છે કે નથી થતું? રેડી, ઓકે. ચાલો, તો હવે એક્સપ્લેન એ કરીશ કે હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ શું હોય છે. તો નોર્મલી કોઈ સંયોજનનો હાઇડ્રોજન પરમાણુ સામેના બીજા સંયોજનના ફ્લોરિન, ઓક્સિજન કે નાઇટ્રોજન સાથે આકર્ષણ ધરાવે બરાબર, તેને હાઇડ્રોજન બંધ કહે છે. રેડી, એને હાઇડ્રોજન બોન્ડ કહેવાય. ચાલો, આપણે ઉદાહરણને એવું જોશું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. બરાબર, ઓકે. તો જોઈએ, કીધું એમ પણ ભલે બંનેમાં હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ હોય પણ બંને ડિફરન્ટ છે, અલગ અલગ ટાઈપના છે. બરાબર, બંનેમાં સેમ હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ નથી. ચાલો, એમાં કહું કે NaHCO3 આની વાત કરીએ. NaHCO3 છે, એમાં HCO3 માઇનસ આયન જે છે એ ઇન્ટુ એન ઇન્ફાઇનાઇટ ચેન. ઓકે, એમાં HCO3 માઇનસ આયનો જે છે એ લાંબી શૃંખલામાં જોડાયેલા હોય છે. કઈ રીતે? તો તમને શૃંખલા કહું. HOC ડબલ બોન્ડ O માઇનસ થઈ ગયું ને, HCO3 માઇનસ. રેડી, હવે આનો આ જે મેં કીધું ને હમણાં કે હાઇડ્રોજન બોન્ડ એટલે શું, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો HO બરાબર, C ડબલ બોન્ડ O અને અહીંયા આવશે O માઇનસ. ઓકે, અહીંયા પણ હાઇડ્રોજન બોન્ડ છે. મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું કે એક સંયોજન છે આયન, એનો ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન કે ફ્લોરિન એ બીજા અણુના હાઇડ્રોજન સાથે જે એટ્રેક્શન ફોર્સ બનાવે એને કયો બોન્ડ કહેવાય? હાઇડ્રોજન બોન્ડ કહેવાય. તો અહીંયા મેં હાઇડ્રોજન બોન્ડ ફોર્મ કરેલો છે. રેડી, હવે આનું જોડાણ પાછું કોની સાથે થશે? હાઇડ્રોજન સાથે. ઓકે, અહીંયા જે હતું એમ પાછો ઓક્સિજન, પાછો કાર્બન, ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન, O માઇનસ. રેડી, પાછો હાઇડ્રોજન બોન્ડ, બરાબર, ઓક્સિજન, કાર્બન, ડબલ બોન્ડ O, પછી O માઇનસ. આ રીતે ચાલ્યા કરે. રેડી, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો શું બને છે? હાઇડ્રોજન બોન્ડ ફોર્મ થાય છે. ઓકે, તો અહીંયા આ જે છે એને કયો બંધ કહેવાય? એને હાઇડ્રોજન બોન્ડ કહેવાય. બીજું કે લાંબી પોલિમર જેવી શૃંખલા જે જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો. કયા આયનની હોય? HCO3 માઇનસ. તો HCO3 માઇનસની લાંબી પોલિમર જેવી શું છે? શૃંખલા છે. બરાબર, ચાલો આગળ જોઈએ. ચાલો, હવે નોર્મલી એમ કહી શકાય કે HCO3, RbHCO3 અને સીઝિયમ HCO3 જે છે એમાં HCO3 માઇનસ આયન જે છે એ ડાયમેરિક એનાયન હોય છે. એ પણ સમજાવી દો કે HCO3 બરાબર RbHCO3 અને સીઝિયમ HCO3 જે છે એમાં HCO3 માઇનસ બે જોડાય છે. બરાબર, બે જોડાય છે અને ડાયમર કહેવાય. શું કહેવાય? ડાયમર. બે આયન જોડાયેલા હોય છે. કયા બોન્ડથી જોડાય? તો હાઇડ્રોજન બોન્ડથી. ઓલામાં કેમ ઝાઝા બધા જોડાણા હતા એમ આમાં ખાલી કેટલા જોડાયેલા હોય? બે. કઈ રીતે? તો હમણાં જે હતું એમ HOC
C ડબલ બોન્ડ O માઇનસ. રેડી? એમાં અહીંયા જે છે એ ઓકે, અહીંયા સોરી નહીં આવે, નહીં બતાવવાનું. અહીંયા આવશે હાઇડ્રોજન બોન્ડ ફોર્મ થશે. રેડી? ઓક્સિજન કાર્બન ડબલ બોન્ડ O. ઓકે, અહીંયા આવશે ઓક્સિજન માઇનસ. તો મતલબમાં આવા બે જોડાયેલા હોય છે. અને કયા બોન્ડથી જોડાય? તો હાઇડ્રોજન બોન્ડથી. રેડી? હાઇડ્રોજન બોન્ડ જે છે એનાથી એનું જોડાણ થયેલું હોય છે. એમાં ખાલી બે જ જોડાયેલા હોય છે. ઓકે, અને આ જે જોડાણ થયું હોય બરાબર, એ જોડાણમાં આ હાઇડ્રોજન ને આ ઓક્સિજન વચ્ચે પણ હાઇડ્રોજન બોન્ડ હોય છે. એટલે આ જે સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું છે ને એ એટલું પ્રોપર નથી, ઇમ્પ્રોપર બનાવ્યું છે મેં. બરાબર? પ્રોપર સ્ટ્રક્ચર બનાવીને દઉં આની જગ્યાએ, એટલે આવું આવશે. હકીકતમાં આખું સાયક્લિક બને છે, તો એ આખું સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર કહી દઉં. કાર્બન ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન. રેડી? અહીંયા O માઇનસ, અહીંયા O આવશે અને H આવશે. કાર્બન ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન, અહીંયા O, અહીંયા H, અહીંયા આવશે ઓક્સિજન માઇનસ. રેડી? તો એક હાઇડ્રોજન બોન્ડ અહીંયા બનશે, એક હાઇડ્રોજન બોન્ડ અહીંયા બનશે, ઉપર 2 માઇનસ આયન ચાર્જ. રેડી? આ રીતે આ બધાની અંદર હોય છે. સોડિયમ બાયકાર્બોનેટમાં તો તમે જોઈ ગયા લાંબી શૃંખલા હોય છે, પણ આ જે બાયકાર્બોનેટ છે એની અંદર ડાયમર હોય છે. મતલબ બે આયન જે છે એ આવા હાઇડ્રોજન બોન્ડથી જોડાયેલા હોય છે. રેડી? ચાલો આગળ જોઈએ. ચાલો હવે સોલ્યુબિલિટી ઇન વોટર, પાણીમાં દ્રાવ્યતાનો ક્રમ. લિથિયમ બાયકાર્બોનેટ તો અંદર જ મળે. પાણીમાં દ્રાવ્યતાનો ક્રમ. ચાલો, વોટરમાં સોલ્યુબિલિટીના ક્રમમાં NaHCO3 જે છે સૌથી ઓછો દ્રાવ્ય, પછી KHCO3 વધારે દ્રાવ્ય, RbHCO3 અને સૌથી ઓછું સીઝિયમ HCO3. આમાં લિથિયમ એટલે નથી લીધેલો કારણ કે લિથિયમ તો સોલિડ ફોર્મમાં મળવાનો નથી, તો એની સોલ્યુબિલિટીને લઈને શું છે? બરાબર છે, કાંઈ કામ નથી. રાઈટ? તો અહીંયા સુધી આપણે બાયકાર્બોનેટ અને કાર્બોનેટનું જોવાનું હતું. ઓકે, નાવ એ ફિનિશ. હવે આપણે બીજું જોશું. બરાબર? ચાલો, બીજામાં આપણે જોવાના છીએ એમાલ્ગમ. બરાબર? એ જોઈએ. એમાલ્ગમ જોવા કરતાં આપણે જોઈએ કાર્બાઇડ સંયોજનો. બરાબર? કાર્બાઇડ સંયોજનો. રેડી? કાર્બાઇડ કમ્પાઉન્ડ્સ જે છે એ લિથિયમ જે છે એ લિથિયમ કાર્બન સાથે કમ્પાઉન્ડ જે બનાવે છે લિથિયમ કાર્બાઇડ, બરાબર, એ આયનિક કાર્બાઇડ હોય છે, આયનના ફોર્મમાં હોય છે. લાઈક લિથિયમ જે છે એ કાર્બન સાથે સંયોજાઈ બનાવશે Li2C2. બરાબર? તો એ લિથિયમ કાર્બાઇડ બને છે ને એ આયનીય સંયોજન છે. કેવું આવશે? આયનીય સંયોજન. રેડી? તો એ આયનીય સંયોજન જે છે એમાં કયા કયા આયન હોય છે? તો સાંભળજો, Li તો પ્લસ જ હોવાનું છે, C2 માઇનસ હોય છે. આવો આયન હોય છે. બરાબર? તો જે કહેવામાં આવે એ ધ્યાનમાં રાખજો. સંતુલન કરાવીએ તો અહીંયા 2 આવશે ને અહીંયા પણ શું આવશે? 2 આવશે. બરાબર? તો લિથિયમ જે છે એને કાર્બન સાથે ગરમ કરો તો આયનીય સંયોજન Li2C2 જે છે, બરાબર છે, અહીંયા ફોર્મ થાય છે, જે આયનીય સંયોજન છે લિથિયમ કાર્બાઇડ. રેડી? અધર મેટલ્સ ડુ નોટ રિએક્ટ વિથ કાર્બન ડાયરેક્ટલી, એટલે સીધું કાર્બન સાથે અન્ય ધાતુઓ આ જ સમૂહની અન્ય ધાતુઓ કાર્બન સાથે સીધી સંયોજાતી નથી. કાર્બન સાથે સીધી સંયોજાતી નથી. બરાબર? ચાલો, તો ફોર્મ કાર્બાઇડ વેન હીટેડ વિથ ઇથાઇન સાથે પ્રોસેસ કરાવો તો કરે છે. લાઈક સોડિયમ છે એની CH ડબલ બોન્ડ CH ઇથાઇન. ઓકે, ટ્રિપલ બોન્ડ સાથે પ્રોસેસ તો શું બને? NaH બનશે પહેલાં તો હાઇડ્રાઇડ પ્લસ C2. બરાબર? એમાંથી બનશે Na2C2. રેડી? આ ટાઈપનું બને છે. ઓકે, અહીંયા આ જે લખ્યો છે ને એ કઈ રીતે હોય? તો આ રીતે આવશે. C triple bond CH minus. Ready? Stuff NaH plus C2 Na2C2.
એને છે એને CH સાથે જોડવાનું, તો એમ જોડશું તો CH ટ્રિપલ બોન્ડ C માઇનસ Na પ્લસ બને, બરાબર છે. ઓકે, એની પાછી C2 NaHC2. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો જે આ છે ને, બરાબર છે, એમાં અહીંયાથી પણ એચ કેન્સલ આઉટ થઈ અને સી માઇનસ થઈને અહીંયા એને બનશે, તો બે ઓકે ચાલો જુઓ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બની જશે NaH અને C2, બરાબર છે, અને પાછું એમાંથી બનશે Na2C2. એટલે સાંભળજો, પહેલાંની કન્ડિશન એવી છે કે આમાંથી બે ખાલી C2 બનશે અને હાઇડ્રોજન આની સાથે જોડાઈને કેટલા બનશે? 2, એટલે મારા 2 લેવા પડશે. હવે પાછી આ બંને વચ્ચે પ્રોસેસ થઈને આ બને છે, એ કઈ રીતે બને? તો C ટ્રિપલ બોન્ડ C માઇનસ માઇનસ Na પ્લસ, રેડી? આ ટાઈપનું. ઓકે, આવું બની જશે આ જે છે ને એની અંદર, રેડી? અને એ જે Na2C2 બને છે એની પ્રોસેસ કહી દઉં. Na2C2 જે બને છે, બરાબર, એની તમે પાણી સાથે પ્રોસેસ કરાવો 2 મોલની, તો એમાંથી બની જશે NaOH વત્તા બની જશે C2H2, પાછું એસિટિલિન તમને મળી શકે, મતલબ તમે બેક પ્રોસેસ આમાં કરાવી શકો, રેડી? એટલે આ ટાઈપનું છે જે અહીંયા આપણે અટકાવશું, બરાબર છે. ચાલો.